পৰিণীতা আমাৰ জামানা গ'ল আৰু ন কেতিয়া Now being recorded. আমি এটা পৰিয়াল আকৌ ওকে ইয়াপা নিয়া দেই আৰম্ভ 28 হৈছে আৰম্ভ কৰি দিম নেকি স্বপ্নালী শ্বেয়াৰ কৰি আৰু চাবানে নে আৰম্ভ কৰি দিওঁ চাম নইটো শ্বেয়াৰ হোৱা নাই স্ক্ৰীনটো কেলে সেয়া হ'ব বাৰু কৰি চাই লোৱা অডিঅ' দেৱাশিষ ঠিক আছে বাবা আহিলে ইমানখিনি Yes, ইমানেই ma'am. হ'ব দেৱাশিষ ভালে আছা Ma'am. Ma'am. ভালনে তোমাৰ Ma'am, ভাল আপোনালোকৰ ভাল ভালেই আছে ma'am, happy birthday. থেংক ইউ পৰিণীতা thank you. চবৰে আগতে কৈছো আকৌ তোমাৰ আজি জন্মদিন নহয় আচলতে সেয়া আজি ষ্টুডেণ্টেও কৈছে জানা নাই সিহঁতে মানে পঢ়ি থাকোঁতে মানে ভাবে মেমৰনো কেতিয়া জন্মদিন সুধিবলৈও বোলে ভয় লাগে সিহঁতৰ মানে জানিব ইচ্ছা যায় আজি আকৌ জন্মদিন কেতিয়া জন্ম হৈছিলে তাকেতো তাৰপিছত কাগজ দিয়া আৰু আজি এই মাছৰহাটৰ নামঘৰত গৈছিলো তাৰপিছত কিবা হেপী বাৰ্থডে টু পৰিণীতা বুলি ফটো এখন দি দিলে চবে সেইকাৰণে গম পাই গ'ল আৰু সেইটো ময়ো গম পালো কাগজ দিয়াৰ কাৰণে Pranita, চবেই গম many পালে happy returns of the day. Pranita, ছাৰ many happy returns of the day. থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ মানে শ্বেয়াৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে চাই আছে হেৰি কৰিছে প্ৰান্তিকা ৰবা হেৰি স্বপ্নালী মেমে শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে স্বপ্নালী অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই মানে লেফ্ট হৈ গৈছে তাই মানে ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই তাই স্ক্ৰীনখন
এখন যাবা ইয়াত থৈ দিম স্বপ্নালী লেট হৈ গৈছে ন হা? ডাটাটো নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ সদায় আমি হেৰি কৰি ল'ম চৰি নেটৱৰ্ক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আমি হেৰি হয় স্ক্ৰীনখন ডাঙৰ হ'লে শ্বেয়াৰ নহয় চম্প শুনা পাইছানে মেম কোৱা শুনিছো তাৰমানে স্বপ্নালীৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে কিবা শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই ঠিক আছে মেম পটককৈ আৰম্ভ কৰি দিলে হেৰি শ্বেয়াৰিং নহ'লে তাৰ অসুবিধা হ'ব নহয় জানো হয় অকণমান ৰৈ লওঁ শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই ৰৈ দিওঁ 5 মিনিটছ মান ৰৈ দিওঁ Stop sharing. আমি yes screen হ'ল স্বপ্নালী হৈ গৈছে হৈছে ন শ্বেয়াৰ দেখা পাইছে শ্বেয়াৰ হৈছে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু হয় মই এইটো মিনিমাইজ কৰি নহয় জানো হ'ব এইটো মিনিমাইজ হৈ আছে গুড ইভিনিং মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ হয় কৰি দিয়ক Good evening to all of you, respected Mrs. Preeti Bordoloi, Dr. O.S. Ahmed, Dr. Dipti Goswami, Dr. Deepika Borua, and my colleagues, and the alumni present here, and dear students.
This is our third discussion organized today. In the first discussion held in the month of June, I mentioned that that means the teacher, alumni, and the students shall sit in a month in the Google Meet to share the achievement of our alumni with our major student, so that the young members of our department encourage and enrich their knowledge from them. For this purpose, today we invite a renowned principal scientist who is also a group leader of Chemical Engineering Department of NIST, Jorhat, and also a alumnus of our department. We feel proud for her achievement. I think for her today's lectures, our student can know about the research field in the chemistry. Now I request Dr. O.S. Ahmed to give the welcome address. Sir, please. Thank you, Parinita. Good evening to you all. At the very outset, I would like to welcome you all to this discussion. I would like to welcome the faculty members of Department of Chemistry, former as well as present, and also the students, present students, as well as the students of the yesteryears. I would also like to appreciate Dr. Parinita Bora, present HOD, for her endeavor to create a platform where alumni can share their experience with our present students. This is the third interactive session. The first interactive session was addressed by a national award-winning teacher, Konkan Kishore Dr. And the second alumni interactive session was addressed by Obin Bora, a very successful oil executive. And this one will be addressed by one of my most favorite students, Dr. Sapnali Hazarika. And I hope this discussion will be a successful one. Department of Chemistry was established in 1972, and the major course in chemistry was started in 1985. Since then, many students have passed out successfully, and they were established in different fields till date. Whenever I talk about my ex-students, for me, it is a journey down the memory lane. In early 90s of the last century, and in the first part of the present century, although we had a very dedicated team of teachers, the classrooms and the laboratories were not up to the mark. And I think many alumni might have remembered those ramshackle buildings. But at present, the scenario is completely different. Present students are lucky enough that they have a state-of-the-art classrooms and laboratories, and some newly recruited qualified teachers. With this infrastructure, I hope department will shine as ever. And with these few words, I would like to conclude. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring address. Thank you again. Now I request Dr.
Sampok Dutta, Assistant Professor of our department, to introduce our invited guest, Dr. Sapnali Hazarika, to the members present here. Sampok. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. It's my immense pleasure to present before you today's speaker, our research person, none other than Dr. Sapnali Hazarika. She is an alumna of our department itself, Bahana College, from which she graduated and then went ahead to Dibrugarh University to pursue her MSc degree. Further, she went ahead to CSR NEST, formerly known as RRL Jorhat, where she completed her PhD degree, and then later she joined there as junior scientist in 2005. Currently, she is working as a principal scientist, and she's also group leader of chemical engineering group of the Engineering Science and Technology Division. She has been a successful scientist. So far, her work has been published in various national and international publications, more than 50 numbers of them, and also various conferences in both national and international level. Her research work mainly focus on separation science, covering work on design and development of separation materials for varied applications. Mainly, she has been focusing on developing membrane materials for chiral separations, biomedical separations, gas separations, etc. Besides this, also she has been working on computer theoretical chemistry as well, involving molecular modeling, simulation, QSR, QSPR, etc. She has, like I said before, she has been a successful scientist so far, and for that she has received many accolades from both national and international level. Among them, the National Vehicle Award for Chemical Engineering from IICHE, and many Best Oral Presentation Awards from many national and international conferences, as well as also Best Performing Women Scientist in the R&D section for 3 times in CSR NEST. I'm sure our students will be benefited very much from her talk. And now I request Dr. Sapnali Hazarika to give her talk. Thank you. Thank you, Dr. Dutta, for your brief introduction of Dr. Sapnali Hazarika. Now I request Dr. Sapnali Hazarika to deliver her lectures. Before delivering her lectures, I request our students and also alumni present here, if there are any questions, then you can put the question in the chat box, and after completion her discussion, she can give your answer. So now I request Dr. Sapnali Hazarika to deliver her lectures. Sapnali. Yeah, thank you. Thank you, Valio. Thank you, sir. And thank you all present here. Indeed, this is a very good opportunity for me, as in this session I just want to share my experience or my development, or what to do, all of us, what to do for a journey towards science, and also various works done by me. And also I will be highlighting some of the research grant which are available, and where all students, our students, can apply for their future careers. So I will give brief about all these things. So you just listen very carefully, and if you have any questions, then please ask me, or my phone number is with you all, I think, because I am also the member of Bahana College Alumni Group. There my phone number is available. If you have any query, then you can contact with me personally also. I will be available for all Bahanians for all the times. So this is
what to say at the very beginning. So, respected Sir Humor Ahmed Sir, respected Preeti Vaideo, Dipti Vaideo, and all other present here, or most respectfully, I just want to mention here our teacher, Dr. Porinita Vaideo, because I have seen throughout these years, she has done a lot of works for our students. Like this, suppose how they can get exposure from different persons, or how some established person can guide our students through their discussions or some personal interactions like this. So it is really good to have a teacher like this. So I really appreciate Porinita Vaideo for taking these things forward. I think all students can be benefited from this type of lectures. Even I can say that that Konkon's lectures, that was wonderful lecture, and somehow I missed Gubin's lecture because of my some tight schedule for my office duty. So I think that was also very nice. You enjoyed it a lot. But today also I just I will give my best for some for something to you. Suppose you can carry some take-home message, or you can be benefited for your future uh, work. So let's go to my presentation. This is actually I'm little bit emotional while preparing this presentation. That's why I have given the title of my presentation is A Journey Towards Science from 1988 to 2021. I was matriculated in from Bahana Girls High School in 1988. And from 1988, I have just I have been doing till now whatever I want to do in science. So মাজে মাজে মই অসমীয়াটো কম কিছু কথা চোৱা মই বিশেষকৈ মই কথা মেইনলি মই টাৰ্গেট কৰিম মোৰ ভাইটি ভণ্টিহঁত তোমালোকক যিবিলাকে হয়তো MSc পাছ কৰিছা, যিবিলাকে হয়তো BSc লেভেলত পঢ়ি আছা, বা যিবিলাকে BSc কৰি উঠি জাষ্ট MSc কৰি আছা সেইখিনিৰ কাৰণে। গতিকে মোৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ মাত্ৰ তোমালোক। মোৰ ইয়াৰ পৰাই মই মোৰ ছাৰ বাইদেউহঁতক সঁচাকৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ, কাৰণ মই আজি today I am in this position for them only. So my all success I just give it to them. I just dedicated to them. So thank you all my guru. Actually, if I will tell my history, you see, যেতিয়া মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ, মেট্ৰিকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এটাই আইডিয়া আছিলে মই মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম, মেডিকেল কলেজত এডমিশ্যন ল'ম। কিন্তু মই বাহানা কলেজত এডমিশ্যন লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 11 আৰু 12 ক্লাছ পঢ়ি মই মোৰ এটাই এইম আছিলে মই কেমেষ্ট্ৰিত কেনেকৈ MSc কৰিব পাৰোঁ। সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ এটা এইম। কিন্তু মোৰ মেডিকেলত যোৱাৰ মোৰ বাহানা কলেজত যেতিয়া মই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িছিলোঁ, আমাক যেতিয়া প্ৰীতি বাইদেৱে পঢ়াইছিলে, আমাক যেতিয়া উমৰ আহমেদ ছাৰে পঢ়াইছিলে, দীপ্তি বাইদেৱে পঢ়াইছিলে, দীপিকা বাইদেৱে যেতিয়া অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি পঢ়াইছিলে, তেতিয়া মই ইমানেই কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটোত সোমাই গৈছিলোঁ, মই বাকী মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে পিট কৰি হ'ব লাগে বুলি মই নিজকে পাহৰি গ'লোঁ। সেইটোৱে আছিলে মোৰ ক'বলৈ গ'লে টাৰ্ণিং পইণ্ট। মই এইখিনিতে আৰু এজন মোৰ টিচাৰৰ কথা মেনশ্যন কৰিব লাগিব।
জীৱন কটকী ছাৰ তেখেতেও আমাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়াইছিলে পিছত তেখেত অন্য এটা ইনষ্টিটিউটলৈ গুচি গৈছিলে গতিকে এই গোটেই কেইজন শিক্ষকৰ পৰা মই এটা ভাল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেমেষ্ট্ৰি বেকগ্ৰাউণ্ড পাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিছিলোঁ বা আয়ত্ব কৰিব পাৰিছিলোঁ গতিকে মই এই পজিশ্যনত থাকি মই মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলক সঁচাকৈয়ে প্ৰণাম জনাইছোঁ নাও I just want to start my lecture. Okay. চোৱা মই 1988ত বাহানা গাৰ্লছৰ পৰা পাছ কৰিছিলোঁ সেয়া মই মেট্ৰিকুলেশ্যন 1990ত মই বাহানা কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12 ক্লাছ পাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই BSc কৰিছিলোঁ বাহানা কলেজতে তাৰপিছত 1996ত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু 1996ত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ MSc কমপ্লিট কৰি আৰু 1997ৰ পৰা 2002ত মই নিষ্ট যোৰহাট তেতিয়া RRL যোৰহাট আছিলে ইয়াত মই PhD ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে এই যে মোৰ জাৰ্নিটো 1988 1990 1993 আৰু 1996 এই গোটেই জাৰ্নিটোত কিন্তু মই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই একেলগে আহি কণ্টিনিউয়াছলি মই সেইকাৰণে মোৰ এটা যে এইম আছিলে মই কেমেষ্ট্ৰিয়ে পঢ়িম মই ভালকৈ কেমেষ্ট্ৰিত এষ্টাব্লিছ কৰিম সেইকাৰণে মই ইমিডিয়েটলি পাছ কৰাৰ ইমিডিয়েটলি পাছতে মই 1997ত RRL যোৰহাটত মই PhD কৰিবলৈ সোমাইছিলোঁ কিন্তু PhD পিৰিয়ডটোত মোক 5 বছৰ টাইম লাগিছিলে গতিকে সেই 5 বছৰত মই বহুত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়তে মোক কিন্তু নিষ্টত এনেকুৱা এজন মানুহ নাছিলে যোনে মোৰ কাম দেখি এপ্ৰিচিয়েট কৰা নাছিলে সেইটো মই অন্য কথা নহয় তোমালোকে এটা কথা চাবা মোৰ কিন্তু এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো যেটো ধৰা মই মেট্ৰিকত ৰেংক হোল্ডাৰ নাছিলোঁ মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মই এটা মানে 10th এক্সামত মই এটা হাইফাই ৰিজাল্ট কৰা নাছিলোঁ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এটা হাইফাই ৰিজাল্ট কৰা নাছিলোঁ ইভেন মই BScটো এটা হাইফাই ৰিজাল্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই ধৰণে গৈ মই MScত এটা MScটো মোৰ ইমান হাইফাই ৰিজাল্ট এটা নাছিলে কিন্তু মই কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই কষ্টৰ ফলটো মই কিন্তু 1997ৰ পৰা 2002 লৈকে যেটো পিৰিয়ডত মই কাম কৰিলোঁ হেতু পিৰিয়ডত ৰিয়েলি মই I have devoted myself সেই পিৰিয়ডটো I devoted myself আৰু হেতুৱে মোৰ লাইফৰ ৰিয়েলি টাৰ্নিং পইণ্ট আছিলে মই ইমান ভাল এক্সপোজাৰ পাইছিলোঁ ইমান ভাল কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ লাইফৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আছিলে মই ক'ব পাৰোঁ আৰু মই কোনো দিন উভতি চোৱা নাছিলোঁ এইখিনি সময়ত মই ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ যিকোনো কামৰ কাৰণে মই লেবত কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই এই মেছেজটো তোমালোকক এই কাৰণেই দিবলৈ ওলাইছোঁ যে এটা ধৰা নিজৰ ডিভোশনটো লাগিব নিজৰ ডিভোশনটো সঁচাকৈ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে লাগিব তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা লোৱাৰ ক্লাছত এটা ভাল ষ্টুডেন্ট আহি আপাৰ ক্লাছত বা ভালকৈ বা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বা ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব সেইটো নহয় তুমি সেই যিটো ডিভোশন তোমাৰ থাকে সেইটো কিন্তু কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু যিটো নিজে হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু তুমি নিজে টেকনিক্যাল যিখিনি নলেজ থাকে সেইখিনি কিন্তু গেইন কৰিব লাগিব গতিকে এই আমি ধৰা কিবা ৰিজাল্টটো ভাল কৰিবলৈ কিবা এটা পঢ়িলো হেতুকে পৰীক্ষাত আহিলে হেতু টাইপৰ হ'ব নালাগিব আৰু নিজে মানে নিজৰ ভাল নিজে বনাব পৰা নিজে এনালাইসিস কৰিব পৰা বা নিজে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাম প্ল্যান কৰিব পৰা সেই কেপেবিলিটিটো থাকিব লাগিব গতিকে সেই কেপেবিলিটিটো তোমালোকৰ কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আহিব লাগিব গম পাইছানে সেই কাৰণে মই কি কৰিছো তোমাৰ চোৱা আৰু সেইখিনি আহোতে আমাৰ টিচাৰ সকলৰো এটা বিগ ৰোল আছে ষ্টুডেন্টক সেই বস্তুটো দিবলে গতিকে তোমালোকক লাগিব তোমালোকক সদায় মন কৰিবা এটিটিউড মিনছ এ লট তোমাৰ এটিটিউড ভাল হ'ব লাগিব সদায় কনসেন্ট্ৰেশন থাকিব লাগিব আৰু তোমাৰ ভ্যালু দিব পাৰিব লাগিব মাইন্ডফুলনেস হ'ব লাগিব আইডেন্টিফাই দা প্ৰবলেম আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব
আৰু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স থাকিব লাগিব তোমাৰ এটেন্টিভনেস থাকিব লাগিব ৰেচিপ্ৰচিটি থাকিব লাগিব এই সকলোখিনি মিলাইহে এই তুমি নিজৰ মনটোক বা নিজৰ নলেজটো আগবঢ়াই নিব পাৰিবা আৰু এই গোটেইখিনি সাধাৰণতে এজন ষ্টুডেণ্টে ষ্টুডেণ্ট লাইফতে সেইখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে আল্টিমেটলি তুমি কেৰিয়াৰৰ কাৰণে আহিবলৈ হ'লে তোমাক lot of things you have to gain you see education success abilities everything learning hard working context knowledge everything এইবিলাক মিলিহে এটা কেৰিয়াৰ হয় গতিকে এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ মনত তোমালোকৰ থাকিব লাগিব এইখিনি মিলিয়ে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰটো হ'ব গতিকে সেইখিনি সব গোটেইখিনি তোমালোকৰ থাকিব লাগিব এটা ভালকৈ যদি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰা তোমালোকৰ অকল পঢ়াটোৱে কিন্তু সকলো নহয় বুজি পালা এই গোটেই কামখিনি চাই তুমি তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে পঢ়াটোৱে সকলোখিনি নহয় পঢ়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত কিবা কিবি তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব তুমি সদায় এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব তুমি ক'ত কেনেকে নিজক এনগেজ কৰিবা বা ক'ত কেনেকে তুমি কোনটো বস্তু শিকিব লগা আছে কোনটো বুজিব লগা আছে এই গোটেইখিনি নিজে যেতিয়া গেইন কৰিব পাৰিবা then you will be a successful man or woman okay so in science this is my opinion in science what is truth you all know that science is for nation building only এতিয়া তোমাৰ সৰু কথা এটা সৰু কাম এটা তোমাৰ নেশন বিল্ডিংত হেল্প কৰিব you are the future builder of India then you must have a scientific temper এই scientific temper টো থাকিব লাগিব এজন ষ্টুডেন্টৰ এজন সায়েন্স ষ্টুডেন্টৰ হয়তো scientific temper নাথাকিব পাৰে কিন্তু এজন ফাৰ্মাৰৰ scientific temper আছে তোমালোকে যদি ঘৰৰ ফ্যামিলি লাইফতে চোৱা বহুত সৰু সৰু বস্তু আমাৰ ককা দেউতাহঁতে কৰি থৈছিলে সেই কথাখিনি আমাৰ ককা দেউতাহঁতে সায়েন্স নপঢ়াকে কেনেকৈ গম পালে তোমাৰ সৰু কথা এটা তুমি চাবাচোন গছত এজোপা গছত যেনেকে আমাৰ দেউতাহঁতে আমাৰ ককা দেউতাহঁতে এডাল মাৰি লৈ পেলাই যে পান কাটে সেইটো তাতো এটা সায়েন্স আছে সেই মানুহজনে সেই কথাটো কেনেকৈ ভাবিছিলে গতিকে সায়েন্টিফিক টেম্পাৰটো প্ৰত্যেক মানুহৰ থাকিব লাগিব if you are interested for science and then but this habit does not always come naturally they have to be practiced hey scientific habit to anibor karone scientific temper to anibor karone তুমি practice koribo lagibo otherwise you will not get it so if you go for a scientific temper what is this scientific temper is a state of mind which does not accept anything but the truth ওদিকে এই বস্তুটো গোটেইখিনি আসলতে তোমাৰ এটিটিউডটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই এটিটিউডটোৱে তোমালোকৰ এটিটিউডটো যদি তেনেকুৱা টাইপৰ হয় তেতিয়া হলে তোমালোক সবত গোটেই বিলাকতে সাকসেস হ'ব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ ডিভোশন লাগিব now মই এইখিনি কথা এই কাৰণে কলো মোৰ জাৰ্নিটো তোমালোকে হয়তো অলপ জানিবলৈ বিচাৰিব পাৰা এইখিনি মোৰ জাৰ্নি মই চোৱা মোৰ ঘৰ বাহনাত মই যেতিয়া বাহনাত ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া কমিউনিকেশন ইমান ভালো নাছিলে কিন্তু মই তাৰ পৰা ওলাই আহি এনেকুৱা এটা পজিশন পাইছো এতিয়াতো বাহনালে মই যেতিয়া যাওঁ মোৰ ঘৰলৈ তেতিয়া মোৰ আচৰিত লাগে এতিয়া বহুত ডেভেলপ হৈ গল মোৰ বাহনা কলেজখনৰ কথা কলে তোমালোক আচৰিত হৈ যাবা সেই বাহনা কলেজখন আমি পঢ়োতে তাত বুট কৰো more than 3000 ষ্টুডেন্ট আছিল আৰু মই এজন মানুহক কিন্তু মই সেলুট লবই লাগিব সেইজন হল বাহনা কলেজৰ তেতিয়াৰ যিজন প্ৰিন্সিপাল আছিল ৰাজেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেখেতে কিন্তু
মই অন্য কি কৰিছে সেইটো নাজানো তেখেতে কিন্তু যি ধৰণে মেনেজ কৰিছিলে কলেজখনত সেইটো হয়তো বহুত ভাল আছিলে তেখেতৰ চাগে মেনেজমেন্ট বহুত ভাল আছিলে সেইটো পিৰিয়ড কিন্তু বাহানা কলেজৰ বহুত ভাল পিৰিয়ড এটা আছিলে এতিয়াও ভাল এতিয়া বেলেগ দিশত বাহানা কলেজখন আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া দিনবিলাকো বেলেগ হৈ গৈছে এতিয়াও বেলেগ হৈ আছে কিন্তু কি হল এতিয়া বহুত নতুন ষ্টাফ জয়েন কৰিছে গতিকে যেহেতু মই বাহনাৰে ছোৱালী মই বাহনাৰে মই এক্স ষ্টুডেন্ট হয় গতিকে কলেজখন যদি আৰু আগবাঢ়ি যায় মই তেতিয়া আৰু ভাল পাম বহুত ভাল পাম তেতিয়া সেইকাৰণে মই এই ফৰামৰ যোগেদি মই নতুন যিসকলে জয়েন কৰিছে যিসকল টিচাৰে জয়েন কৰিছে তেখেতসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে তেখেতসকলেও সেই বাহনা কলেজখনক এক নিজৰ আগতে যেনেকে ভাবিছিলে তেনেকৈ আগতে যেতিয়া টিচাৰ সকলে ভাবিছিলে তেনেকৈ যাতে ভাবক নিজৰ বাহনা কলেজখনক যাতে একদম আৰু আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰে ষ্টুডেন্ট খিনিক কম তোমালোকে সদায় কলেজখনক ভাল পোৱা কলেজখনৰ লগতে তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ কেৰিয়াৰটো যেতিয়া আগবঢ়াই নিবা তোমালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট বেনিফিট তোমালোকৰ পাৰ্সোনেল বেনিফিট হ'ব তাৰ পিছত কলেজখন হ'ব তাৰ পাছত এৰিয়াটো হ'ব সেই লোকেলিটিটো হ'ব গতিকে তোমালোকে চোৱা ফাৰ্ষ্ট বেনিফিট কিন্তু তোমালোকৰ যদি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব বিচাৰা গতিকে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পৰাকৈ তোমালোকে নিজকে উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তোলা সেইটোৱে মোৰ তোমালোকৰ প্ৰতিও ৰিকুৱেষ্ট এইখিনিৰ মাজতে মই ক'লো মই কেনেকৈ আহিলো কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আজিৰ পজিশ্যনটো পালো মই এতিয়াও মই এটা ঠিক মই এটা এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আছো বুলি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মই আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব কিন্তু মই তোমালোকক সেইকাৰণে কৈছো যে মই যি ধৰণেৰে আহি আজি এই পজিশ্যনটোত পালোহি ইয়াতো এইখিনিতে তোমালোকে আজি মই তোমালোকক কিবা এটা উপদেশ দিব পৰা হৈছো আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈকে আছে গতিকে তোমালোকেও চোৱাচোন আমি তেতিয়াই হৈছিলো তোমালোকে এতিয়াও আমাতকে বহুত ওপৰত যাব পাৰিবা কিন্তু এটাই লাগে তোমালোকৰ একাগ্ৰতাটো লাগিব তোমালোকে ভালকৈ এটা ধৰা টিচাৰ সকলৰ লগত এটা ভাল ৰিলেশনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিবা কিবা নোৱাৰিলে সুধিবা এইবিলাক বাহানা কলেজত আগৰে পাই আছে মই জানো ভাল আমিও সেই ধৰণে কৰিছিলো কিবা যদি স্কুলত কলেজত নোৱাৰো তেতিয়া আমি কমন ৰুমত সুধো ইভেন আমি এনেকুৱা আছিলো আমি কেমিষ্ট্ৰিত মেজৰ লৈ বহিছিলো কিন্তু অকল কেমিষ্ট্ৰি ছাৰ বাইদেউ সকলৰ লগতে আমাৰ ইন্টাৰেকচন নাছিলে আমাৰ ফিজিক্সৰ লগত আছিলে আমি জুলজি বটানী পঢ়া নাছিলো মেজৰ ডিগ্ৰী ক্লাছত কিন্তু বলেও জুলজি তুমি মোক আজি সোধা তোমালোকে কোন টিচাৰ আছিলে কোন বটানীৰ আছিলে কোন জুলজিৰ আছিলে আমাৰ লগত এতিয়াও ভাল টাৰ্মছ আছে মই এতিয়া কেতিয়াবা লগ পাওঁ ইন্দিৰা বৰুৱা বাইদেউক লগ পাওঁ প্ৰশান্ত বৰুৱা ছাৰক লগ পাওঁ ইমান ভালকৈ মানে মাত বোল কৰো বা ইমান আঁতৰৰ পৰা চিঞৰি দিব মন যায় তেনেকুৱা হৈ যাও মানে গতিকে তেনেকুৱা এটা ষ্টুডেন্ট টিচাৰৰ মাজত সেই তেনেকুৱা এটা ৰিলেশনশ্বিপো লাগে তোমালোকে সেই ৰিলেশনশ্বিপটো মেইনটেইন কৰিবা সকলো ফালে ভাল হ'ব চাবা মানুহ এজনৰ যেতিয়া মানসিক শান্তি থাকে তেতিয়াহে মানুহজনে কামটো ধুনীয়াকৈ কামত কনচেন্ট্ৰেট কৰিব পাৰে যদি তোমালোকৰ মানসিক শান্তিয়ে নাথাকে আজি যদি মই এইজনী বাইদেউক ভাল নাপাওঁ এইজন ছাৰক ভাল নাপাওঁ তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছটো কৰিয়ে ভাল নালাগিব কিয় বা ভাল নাপাবা ছাৰ বাইদেউ সকলে কোনো দিন তোমালোকৰ বেয়া এটা চিন্তা নকৰে সদায় ভাল চিন্তা কৰে আৰু দেখিবা তুমি যদি এটা ভাল পজিশনত থাকা তুমি যিমান প্ৰাউড ফিল কৰিবা তাতকৈ 1000 গুণ বেছি প্ৰাউড ফিল কৰিব তোমালোকৰ টিচাৰ সকলে গম পাইছা এইটো মানে গতিকে সেইটো একদম মানে এইটো প্ৰেক্টিকেল এইটো একদম ট্ৰুথ আৰু যিটো ট্ৰুথ তোমাৰ হয়তো ঘৰতো চাগৈ তেনেকৈ নাভাবে তোমালোকৰ টিচাৰ সকলে বা আমাৰ টিচাৰ সকলে যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টক ভাবে গতিকে সেই ষ্টুডেণ্ট টিচাৰৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিবা মই যদি কওঁ তুমি চোৱা তোমাৰ ঘৰৰ মাৰ যিটো কন্ট্ৰিবিউশন তোমালোকৰ লাইফত আছে তাতকৈ হয়তো বেছি কন্ট্ৰিবিউশন তোমালোকৰ যিজন প্ৰাইমেৰী ক্লাছত যিজন টিচাৰে তোমালোকক ABCD শিকাইছিলে অ আ ক খ শিকাইছিলে তেখেতৰ চাগে কন্ট্ৰিবিউশন বেছি আছিলে মোৰ মতে গতিকে টিচাৰ সদায় টিচাৰ
কেতিয়াও ভুল নকৰিবা টিচাৰ সদায় টিচাৰ তোমাক লৈ সদায় গৌৰৱ কৰিব তুমি ভাল হলে গতিকে সেই ৰিলেশনশ্বিপটো মেইনটেইন কৰিবা আৰু তেতিয়া দেখিবা যে তোমালোক মানসিকভাৱেও যথেষ্ট সবল হৈ গৈছা সকলো ক্ষেত্ৰতে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য ক্ষেত্ৰত তোমালোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা এইখিনিয়ে কলো মোৰ জাৰ্নিটোৰ কথা নাও কামিং টু মাই own research area because মই তো কবই লাগিব কাৰণ মই ইয়াত এটা ৰিসাৰ্চ এৰিয়া লিড কৰি আছো গতিকে মই মোৰ কথাখিনি কবই লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিলো মোৰ যিটো ইন্টাৰেকচন হ'ব ইন্টাৰেকচন মিন্স মোক তোমালোকে কথা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰিবা ডিসকাশন কৰিব পাৰিবা কিন্তু অল এইখিনি বোলে মই পাৰ্সোনালি এইখিনি অসুবিধা পাইছো সেইবিলাকো ক'ব পাৰিবা কাৰণ মোৰ এতিয়া চাবগৈ তোমালোকে মন কৰিছিলা দুফালে দুজন মোৰ পিএইচডি ষ্টুডেন্ট বহি আছিলে তেওঁলোকক মই শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকক লেবত কাম কৰি আছে মই মাতি দিছিলো আহিছিলে তেওঁলোক এতিয়াও মোৰ কোনোবা এটা ৰুমত বহি আছে গতিকে আমাৰ ৰিলেশনবোৰ তেনেকুৱা সদায় এটা ধৰা এটা আমি কি কৰো এটা বোলে আমাৰ ধুনীয়া এখন পাবলিকেশন হ'ল পেপাৰ এখন পাবলিশ হ'ল আমি তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্টি কৰো মানে এনজয় কৰো আৰু প্ৰত্যেকটো বাৰ্থডে আজি আৰু ইয়াৰ বাৰ্থডে আছে আমি বাৰ্থডে বয় বা গাৰ্লক নজনোৱাকে আমি কেক অনাই কুইক কটাও আমি তেনেকুৱা এটা ৰিলেশনশ্বিপ মেইনটেইন কৰিছো আৰু এনেকুৱা এটা মই তেওঁলোকে জয়েন কৰাৰ পিছতে মই লেবত এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ মনত সোমাই দিও মানে তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকি ভাল লগাতকে তেওঁলোকে লেবত থাকি ভাল পায় তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেন্ট মই ক্ৰিয়েট কৰি দিও গতিকে সেইকাৰণে হয়তো মোৰ গ্ৰুপটো কিছু সাকসেসফুল হৈছে মই নাজানো কিন্তু মই কথাবিলাক তেনেকে চাও মই তেওঁলোকৰ পাৰ্সোনেল লাইফতো কেতিয়াবা মই তেওঁলোকক কিবা এডভাইস কৰিব লগা হয় সায়েন্সতো আছে গোটেইখিনি কৰিব লগা হয় গতিকে এইখিনিয়ে কলো যদি তোমালোকক এনি সাজেশন লাগে এনি এডভাইস লাগে মোক কন্টাক্ট কৰিবা এই বিষয়ে এতিয়া নাও কামিং টু মাই R&D work okay so my R&D work is membrane science I will tell you what is membrane so prospect of interdisciplinary research you can see the membrane is a physical barrier I think you know about membrane that is semi-permeable membrane you read it in your higher secondary chemistry subject okay so the application of membrane technology is everywhere from automobile industry drug pharmaceutical industry chemical metallurgy food industry catalyst support drinking water treatment I think you heard about it then wastewater treatment pollution prevention indoor purification fine chemicals petroleum industry etc lot of scopes are there lot of applications are there in this membrane technology so this is membrane technology that is my research area now coming to our institute I think you all know because in website all these things are available CSI and NIST has 5 divisions that now 2 divisions newly established 8 divisions so biological science and technology division chemical science and technology divisions engineering science and technology division research planning and business development group that is complete management and agro technology and rural development division that is only for rural technology work and material science and technology division and advanced computation and data science complete theoretical work modeling AI artificial intelligence and machine learning and geoscience and technology division মই এই ওভাৰভিউটো এই কাৰণেই দিছো তোমালোকৰ হয়তো বেলেগ এৰিয়াত ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে ইয়াত আহি বা জানিব পৰা বা অন্য কিবা কাম কৰিব পৰলে বেলেগৰ ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে সেইকাৰণে দিছো ইয়াত চোৱা আৰু এই ডিভিজন কেইটাৰ বাহিৰেও we have 2 center of excellence one is Center for Petroleum Research and another is Center for Infectious Disease Center for Petroleum Research that was established in 2019 and Center for Infectious Disease this is established in this COVID-19 pandemic period
because we have analyzed more than 70,000 COVID samples for COVID-19 testing. Now we have been doing some other work on infectious disease. And petroleum research, you see, our Northeast India petroleum sector is a huge sector, and a lot of scopes are there. So we have established this petroleum center, and under this center we have a lot of programs going on related to our all oil and petrochemical industries. So if you are interested on polymer petroleum and coal chemistry, or cellulose pulp and paper. Cellulose pulp and paper means that is from natural product. They are making some cellulose fibers from natural resources, and also advanced materials. Advanced materials, I think you know what is advanced material. All those things, graphene oxide materials, carbon nanotube, all those things are there. They are doing research on advanced materials. So if you are interested on these three areas, then you have to come to Material Science and Technology Division. And if you are interested on artificial intelligence or machine learning, then you have to go for Advanced Computation and Data Sciences Division. But recently, our director is the head of this division. And the research planning and business development is complete management work. They have to see all our project activities, and a lot of societal programs are going on. So they have to monitor these programs. I told about Agrotechnology and Rural Development Division. Then Biological Sciences Division, all biotechnological work, genome sequencing, tissue culture, all biochemistry related, biotechnology related work, and they have been doing under Biological Science and Technology Division. So if somebody is therefore interested for doing this biotechnology research, they see, or he may come from chemistry background also, no issue. Nowadays all are interdisciplinary work, so no need to worry. You can, if you have interest, if you are interested, then you can go for biological research also. And Chemical Science and Technology Division, this is Applied Organic Chemistry, Natural Product Chemistry, and Analytical Chemistry Division. This is complete basic work. So if you are interested to do work in this area, then you can definitely come to this CSTD, Chemical Science and Technology Division. And Engineering Science and Technology Division, this is fully engineering division, but in this division some simulation and modeling works are going on in general engineering division. These general engineering people are complete mechanical engineering background, and applied civil engineering people are a civil engineering background. They have some technology related work, no basic R&D works are there. But in chemical engineering division, there are 7 chemical engineers, and also 2 chemistry people are there, myself and some other scientists. So we have been doing some product development and technology development, process development work. So we have done some basic works related to product development, related to technology development. That means our work is completely applied chemistry based work. This may be from organic chemistry background people may work in this division. Engineering background people may work in this division, or some physical chemistry background, inorganic chemistry background, and nanotechnology background. All people they can join in chemical engineering division, because
lot of works are there under chemical engineering. As you know, all know that this is chemistry and chemical engineering. You see, I am the chemistry background scientist only, but I am leading this chemical engineering group. So the chemistry and chemical engineering, and this is just related to each other. You can fit your work in the chemical engineering also. So you can come here also. And also geoscience and technology division. Geoscience and technology is completely it is under earth science. So any seismology work, geophysical work, if you are interested, then you can come and join here also. This is all about our CSIR NIST. So in this CSIR NIST, as I told earlier, my work is under separation science. Membrane chemistry is under separation science. So I think you know about separation science. What is separation science? You all know about chromatographic technique, HPLC, GC, everything you know. So these are under separation science. So one of the most challenging area nowadays is membrane science or membrane chemistry. That is one of the challenging area under separation science. So we have been working on this area, separation science, mainly on membranes, mainly on membranes, that membranes from novel material. মই গম পোৱা নাই তোমালোকে বুজি পাইছানে বাৰু মোৰ কথাবিলাক? Hello, am I audible? Students? বুজিছো মেম। Okay, very good, very good. বুজি পাইছানে নাই? পাইছো মেম। মই কিবা টানকে কৈছো নেকি? যদি টান হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে মই অকমান ইজি বুলি ক'ব লাগিব, কোৱাচোন। কাৰণ মই চোৱা তোমালোকক মই বুজাবলৈ গৈছো, তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা মোৰ কি লাভ হ'ব? একোতো নহ'ব ন। কোৱাচোন, কোৱা, ফ্ৰেঙ্কলি কৈ দিয়া, হা? টান নাই পোৱা মেম। টান নাই পোৱা? ঠিক আছে, টান পালে মোক কৈ দিবা হা, মই তোমালোকক আৰু ভালকে বুজাই দিম। মই ক'ব নোৱাৰো অৱশ্যে, হয়তো মই বেছি খৰকৈও ক'ব পাৰো, নাজানো সেইটো কথা, তোমালোকে মোক জাষ্ট কৈ দিবা হা। এতিয়া চোৱা, গতিকে মেমব্ৰেনছটো আমাৰ যিটো এইম হ'ল, সেইটো হ'ল আমাৰ সেপাৰেশন সায়েন্স বুলি ক'লে সেপাৰেশন কিছুমান ডিভাইস থাকে, লাইক chromatographic column. You know chromatographic column, you know in college, I think you have gone through the Coulomb chromatography, thin layer chromatography, HPLC, GC, these things are silica gel chromatography. I think you know this. This is one separation, like separation column only. That is, material is different. We may use some novel material. Suppose you all know now the novel hybrid materials are carbon nanostructure based material, carbon nanotubes, CNT, suppose carbon nanotubes, graphene oxide, reduced graphene oxide, CNC, cellulose nanocrystals. These all are novel materials. So we have used these materials for our membrane development. So if you go for so see, membrane, that concept was developed in 1743. 1743 কিমান দিনৰ আগতে ডেভেলপ হৈছে কনসেপ্টটো চোৱাচোন। তাৰ পিছত তোমাৰ 1949ত সেই কনসেপ্টটো অলপ আগবঢ়োৱা হ'ল যে yes, membrane works very nicely. Then in 2003, one of the initiator of membrane science, that is, he is none other than Enrico Drioli. He is Professor Enrico Drioli. He was
director of one membrane institute. He actually studied a lot in membrane science. So he has given one statement in one international forum. What was that statement? That statement was the earlier membranologists were very optimistic about the possibilities of membranes. But the results achieved today are sometimes beyond their expectation. That's why membrane now everywhere, all researchers are trying to get into this area, membrane science. So now if you ask me what is membrane? It's a selective barrier, but it may not be a solid. It may be a liquid that may act as a membrane. That liquid layer may act as a membrane that separates two phases as a selective wall to the mass transfer. It always occurs only mass transfer, making the separation of the components in a mixer possible. Separation of a components in a mixer makes it possible. One membrane. That means membrane is a device, separation device, which can separate the molecules in molecular level. It is not a separation of physical separation. It is totally chemical separation only. Suppose you have a mixer, two organic molecules. Suppose you have a mixer of two organic molecules, which suppose is boiling point difference very less of that two compounds. Then you cannot separate these two compounds by distillation, right? So in that case you can use membrane for separating these two compounds. That's why membrane you may consider as the molecular level separation, molecule separation, as it is a device for molecular separation. So for developing a membrane you have to do a lot of things. তুমি নভেল মেটেৰিয়েল ল'ব লাগিব, মেমব্ৰেনটো ভালকৈ বনাব লাগিব, কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু ক'ত কেনেকৈ কোনটো নভেল মেটেৰিয়েল লৈ মেমব্ৰেনটো বনাবা। মেমব্ৰেন বনোৱাৰো টেকনিক আছে, বনাওঁতেও বহুত বেছি তোমাৰ কণ্ডিশ্যনছ মেইনটেইন কৰিব লাগে। সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিলেহে তোমাৰ এটা এফিচিয়েণ্ট মেমব্ৰেন ডেভেলপ কৰিব পাৰিবা। গতিকে এই মলিকুলাৰ লেভেল সেপাৰেশ্যনৰ ডিভাইচ এটাই ক'বলৈ গ'লে হ'ল মেমব্ৰেন, ডেট ইজ আণ্ডাৰ সেপাৰেশ্যন চাইন্স। গতিকে তুমি ক্ৰমেটোগ্ৰাফিত কি কৰা, ছাপোজ এটা SPLC কৰিলা, স্মল এমাউণ্ট অফ সেপাৰেশ্যন আছে, স্মল এমাউণ্ট তুমি সেপাৰেট কৰিব পাৰিবা। হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ লিকুইড ক্ৰমেটোগ্ৰাফি খুব কম এমাউণ্টৰ সেপাৰেশ্যনহে হ'ব পাৰে। তাত যিবিলাক কলম আমি ইউজ কৰোঁ এইবিলাকত কম এমাউণ্টৰ সেপাৰেশ্যন হয়, কিন্তু মেমব্ৰেনটো এনেকুৱা এটা ডিভাইচ যিটোত তুমি লাৰ্জ এমাউণ্টত সেপাৰেশ্যন কৰিব পাৰা। লিটাৰ টন in different industries in foreign, they use this membrane device for water purification in swimming pools, in groundwater treatment. গতিকে এইটো বহুত হেভি সেপাৰেশ্যন হয়, লাৰ্জ স্কেলত সেপাৰেশ্যন কৰিব পাৰি। ডেটছ ৱাই নাও পিপল আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টু ইউজ membranes in as separation device. Okay, so molecular levelত সেপাৰেশ্যনটো যদি হয় লেব স্কেলত কোনোবা কম্পাউণ্ডৰ যদি পিউৰিটিটো চাবলৈ যাব লগা হয়, আমি ইউজ কৰোঁ HPLC, GC, গেছ ক্ৰমেটোগ্ৰাফি ইউজ কৰোঁ, হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ লিকুইড ক্ৰমেটোগ্ৰাফি ইউজ কৰোঁ, এইবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ। কিন্তু মেমব্ৰেনটো তোমাৰ স্মল স্কেলত নহয়, লাৰ্জ স্কেলত ছেপাৰেট কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে মেমব্ৰেনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে আজিকালি মেমব্ৰেন টেকনলজিটো বেছিকৈ তেওঁলোকে ইউজ কৰিবলৈ লৈছে যিকোনো ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু মেমব্ৰেনত সদায় এটা ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো কি হয়, এটা ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ থাকে। কেতিয়াবা কনচেন্ট্ৰেশ্যন ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ হয়, কেতিয়াবা
প্ৰেছাৰ ড্ৰাইভেন ফ'ৰ্চ হয় এই ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো ছেপাৰেট হৈ থাকে আৰু সেই ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মেমব্ৰেইনবিলাকক ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে মাইক্ৰ'ফিল্ট্ৰেশ্যন আল্ট্ৰাফিল্ট্ৰেশ্যন নেন'ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ এইবিলাক ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ প্ৰেছাৰ ৰেঞ্জ বা ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ বা কেতিয়াবা কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰ'ডাইলাইচিছ মেমব্ৰেইন কেতিয়াবা কোৱা হয় প্ৰটন এক্সচেঞ্জ মেমব্ৰেইন এইবিলাক এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ডায়েবেটিক পেচেণ্টবিলাকে ডায়ালাইচিছ কৰে dialysis membrane those are one type of membranes only okay so you see the application potential as I told you microfiltration ultrafiltration nanofiltration reverse osmosis these are types of membranes so microfiltration range তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত থকা একুৱাগাৰ্ডটো দেখিবা একুৱাগাৰ্ডত যেটো তোমালোকে কেন্ডেল ইউজ কৰা that is one type of membrane that is polymeric membrane so ultrafiltration you see all in here all ions can be separated this bacteria can be rejected তাৰমানে এনেকুৱা হল কথাটো মেমব্ৰেইনখন যদি তুমি মেমব্ৰেইন এখন যদি সাপোজ আমাৰ ফিল্টাৰ পেপাৰ এটা কনসিডাৰ কৰা তুমি ফিল্টাৰ পেপাৰটোত ফিজিক্যাল সেপাৰেশন হ'ব আমাৰ যেটো ওয়াটম্যান ফিল্টাৰ পেপাৰ অৰ্ডিনাৰি ফিল্টাৰ পেপাৰবোৰ আছে তাতে ফিল্টাৰ পেপাৰ এটা যদি তুমি ফিল্ট্ৰেশন কৰা হেতুত কি হ'ব যেটো ফিল্ট্ৰেট পাবা ফিল্ট্ৰেটটো তোমাৰ পারমিয়েট হৈ গুছি গল হয় না ফিল্টার হৈ গুছি গল ফিল্টার পেপারখনৰ মাজে তাত যদি ৰেসিডিউটো থাকে ওপৰত হেতু এটা কি হ'ব ফিল্টার পেপারখনে ৰিটেইন কৰিলে that means that is retented okay now if you consider a membrane like that filter paper but here membrane is for molecular separation and that is filter paper is for physical separation এতিয়া membrane খনে কি কৰিব membrane খনে তোমাৰ তুমি যদি এটা সলিউশন এটা যদি মেমব্ৰেইনৰ মাজেদি পাস কৰি দিয়া তেতিয়া হলে মাইক্ৰফিল্ট্ৰেশন ৰেঞ্জত যিখিনি জিবুৰ মেমব্ৰেইনে কাম কৰে সেই মেমব্ৰেইন বিলাকৰ মাজেদি ওয়াটাৰটো পাস হৈ যাব পারমিয়েট হৈ যাব ওয়াটাৰ মনোভেলেন্ট আয়ন পারমিয়েট হৈ যাব মাল্টিভেলেন্ট আয়ন পারমিয়েট হৈ যাব ভাইরাস পারমিয়েট হৈ যাব ব্যাকটেরিয়া আৰু সাসপেন্ডেড সলিড কিন্তু হিহতে ৰিটেইন কৰিব সেই মেমব্ৰেইনখনে যিবিলাক মাইক্ৰফিল্ট্ৰেশন ৰেঞ্জৰ মেমব্ৰেইন আৰু সেই মাইক্ৰফিল্ট্ৰেশন ৰেঞ্জৰ মেমব্ৰেইন খিনিয়ে কিমান মাইক্ৰনৰ পাৰ্টিকুল তোমাৰ ৰিটেইন কৰিব বা ফিল্টাৰ কৰিব ইয়াত দিয়া আছে চোৱা 0.09 to 2 micron 30,000 to 6 lakhs this is molecular weight that is molecular weight is from that molecular formula you know so 30,000 to 6 lakhs molecular weight or konoba compound jodi tomar membrane khonor majedi par hoi jay permeate hoi jay that is microfiltration membrane ultrafiltration membrane that is range is 200 to 20,000 you see this is the its application potential similarly nanofiltration range is molecular weight if you consider then through nanofiltration membrane the molecule it can permeate the molecules of molecular weight 150 to 230 then like reverse osmosis this is the 100 to 200 this is only but you see in reverse osmosis membrane they can permeate it can permeate only water and other things it can retain or reject it can reject so water purification or karone tumi jodi tumaluke soa tetia hole only reverse osmosis se kaam kore water purification or karone this a reverse osmosis membrane bilak ako ki hoy bilak sob polymer opra banai all membranes microfiltration ultrafiltration nanofiltration reverse osmosis all membranes you can develop these membranes using some polymer or sometimes it from some ceramics also you can use to develop this type of membranes in those cases if you develop the membrane from ceramics then it is called ceramic membrane if you develop this membrane by from polymer then it is called polymeric membranes okay so there are two types of membranes ceramic membranes and
polymeric membranes. And these ceramic membranes all are in the same range. You see microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis. So this is the application potential of membrane. So if it's suppose I have to develop one membrane to separate a molecule of molecular weight 230. You see, third one, nanofiltration. Then I have to develop one nanofiltration membrane. That nanofiltration membrane, how I can develop, that depends on whether your membrane is nanofiltration, ultrafiltration, or microfiltration. That depends on preparation conditions, or sometimes some novel polymers you can add for preparing some nanofiltration membranes. So it depends on the preparation conditions. Mainly depends on preparation conditions. So these are some working principle only, that is how membrane can work. If you are interested in this area, then you can go later on also. So now what is our work here? It is till now I have given a general overview on membrane. So now what is we are doing here? We are doing membrane science, that is related to polymer science, organic chemistry, inorganic and material chemistry, physical chemistry, computational chemistry, environmental science, engineering science. So it's a multidisciplinary approach. It's a membrane science is a multidisciplinary approach. Here the engineering background people may also work, because it's totally for process development work. It is applied research. That's why we have to optimize some conditions for large scale preparation. That's why some engineering and background people are required here to study those parameters. But basic development, bench scale work, basic development, membrane material development, membrane development, that is completely chemistry background people's work. And here we have used various polymers, cyclodextrin, calyxerins, dendrimers, carbon nanotubes, graphene oxides, reduced graphene oxides, mesoporous and microporous materials, cellulose materials, etc. These are we have used these materials as membrane materials. Sometimes to increase the activity of these novel polymers, we have to functionalize the materials. Those things are completely chemistry work. So some addition, we have to add some different functional group materials like that. We have to suppose I think you know about hydrophobic or hydrophilic, water lover, one material, water lover, water hater. That is hydrophilicity, hydrophobicity concept, I think you know. So suppose for some material we have to increase the hydrophilicity. That for in such cases we have to add some functionalized material into this novel polymers. So then hydrophilicity will be increased. In such cases we have to do some other organic chemistry research. Okay, then after achieving our goal, we can go for applied research. Those material we can use for some application oriented work. Suppose some separation work, some to drug molecule separation, like that. So how we can design a membrane, that is various steps are involved. This is complete physical chemistry. You can see this ternary phase diagram. Preeti Baidwe amak pohaisile degree classot. Mur etiao monot ase class keita. Ternary phase diagram. This is for developing a membrane. You have to establish the ternary phase diagram. Ami agote pohisilu. Our textbook chemistry major textbook আমি পঢ়িছিলো টাৰ্নাৰী ফেজ ডায়াগ্ৰাম বাইদেউ বুজাইছিলে এতিয়া আমি সেই ফেজ ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ বেলেগ পলিমাৰৰ কাৰণে নিজে এস্টাবলিশ কৰিব লগা হয় মেমব্ৰেন ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে সো যদি তোমালোকে এটা মেমব্ৰেন ডিজাইন কৰা
তেতিয়া ডিজাইন কৰিবলৈ হ'লে বেলেগ বেলেগ ষ্টেপছবোৰ ইনভলভ হৈ থাকে সিলেকশ্যন অফ মেমব্ৰেন মেটেৰিয়েল as I told earlier, then development of functionalized material. Sometimes we have to functionalize the materials. Then characterization of functionalized material. How to characterize? I'll tell you later. So selection of solvent. কোনোবা এটা solventত কোনোবা এটা মেটেৰিয়েল সলিউবিলিটি তাৰ আছে নে নাই হেতু চাব লাগিব হেতু চাবলৈ হলে হেতু চাই আমি solvent selection কৰিব পাৰিম then establishment of phase diagram then design of membrane characterization of membrane design of membrane module that is module this module is one membrane device we have to design this membrane module for our large scale separation okay so this is another work and another engineering input work the engineers they have to give input here a lot because this is complete design aspect so and then development of experimental prototype complete engineering work and application of membrane that is a combination of chemistry and engineering background people works and simulation and modeling so now these things actually you see the area is complete multidisciplinary area for functionalization work যেটো আমাক পইণ্টা বাইদে যেটো মেকানিজম পঢ়াইছিলে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি সেই মেকানিজমটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব যে এটো গ্ৰুপত আমাক এই OH গ্ৰুপ থকা ফাংশনালাইজ মেটেৰিয়েল এটা এড কৰিব লাগিব কোবাত বলে পিলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে কোনোবা এটা নেনো মেটেৰিয়েলৰ তাত আমি COH গ্ৰুপ ভৰাব লাগে কমপ্লিট অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি then some other things novel compound suppose palladium nanoparticle banalu ki konoba etar pora palladium nanoparticle ei palladium nanoparticle to ami membrane ot bole logai dibo lage membrane konot hebilak ekdom pura inorganic background or people koribo laga kam otike ei kam to complete mane tumar multidisciplinary work kintu moi amar kam tur ki এই এৰিয়াটোৰ বিউটিটো কি কেতিয়া জুনে কাম কৰে হে কিন্তু তেওঁলোক আহি এটো কাম এক্সপার্ট হৈ যায় এতিয়া মই তোমাক এই কামটো মানে ফাংশনালাইজ কৰি থাকুতে এটো বলে মডুলটো ডিজাইন কৰিব পৰা হল ষ্টুডেন্টৱে তেনেকুৱা হৈ যায় পাঞ্চালিয়ে ইয়াত কাম কৰিছিলে পাঞ্চালিয়ে নিজে ডিভাইস বনাইছিলে gas separation or কাম কৰিছিলে membrane develop কৰি dendrimer to tie material হয় dendrimer use কৰি membrane বনাইছিলে gas separation membrane তাই gas separation device নিজে বনাইছিলে পাঞ্চালিয়ে গতিকে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানে আহি এই বস্তুবিলাক শিকিলা স্কিল হৈ যায় আৰু হেতু কথা মানে পিছত যে মই এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছিলো এটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কামহে কৰিব নোৱাৰিছো হেতু নহয় সব এইবিলাক সব কৰিব পাৰে গতিকে এইবিলাক কথা ভাল আচ্ছা এতিয়া কামিং টু দিস পইণ্ট সলিউবিলিটি প্যাৰামিটাৰ তুমি চোৱা যদি এটা পলিমাৰ এটাৰ পৰা যদি মই এখন মেমব্ৰেন বনাবলে হয় তেতিয়া হলে মই এটা সলভেন্টত হেতু সলিউবল কৰিব লাগিব ওকে সলভেন্টত সলিউবল কৰিবলে হলে কোনটো সলভেন্টত বেছিকৈ সলিউবল হ'ব পলিমাৰটো হেতু এটা মই study কৰি লব লাগিব সেই study you can do it from your theoretical background okay so solubility parameter to তুমি software use কৰি solubility parameter বিলাক উলিয়াব পাৰা বেলেগ polymer to বেলেগ solventত কি solubility parameter হয় সেই solubility parameter পৰা কোনটো solvent efficient solvent for to prepare the to dissolve the polymer that you can get so after that you can go for the membrane preparation etu eta কিন্তু প্ৰথম তুমি solubility parameter উলিয়াই suitable solvent to উলিয়াই তাত তুমি dissolve কৰি হে তাতে এটা গুটি কামটোৰ কাৰণে এটা তুমি phase diagram to establish কৰি লব লাগিব সেই phase diagram to establish কৰাৰ পাছত তুমি মেমব্ৰেন প্ৰিপাৰেচনৰ স্টেপ তুলে যাব পাৰিবা এটো কথা কিছু ক্ষেত্ৰত কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান কমন পলিমাৰ যদি ইউজ কৰা তেতিয়া হলে সলিউবিলিটি প্যাৰামিটাৰ সলিউবিলিটি ফেজ ডায়াগ্ৰামটো পটাপট ওলাই যায় এক্সপেৰিমেন্টালি যেটা উলিয়াব পাৰি তেতিয়া জনা থাকিলে কেতিয়াবা সোনকালে ওলাই যায় গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত এস্টাবলিশ সোনকালে কৰিব পাৰিবা কিছু ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ যদি এস্টাবলিশ ফেজ ডায়াগ্ৰাম থাকে তেতিয়া হলে আমি হেতু স্টেপ স্কিপ কৰিব পাৰো
যদি কোনোবা মেটেৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টত এজন ষ্টুডেণ্টৰ বেছি ধৰা ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আমি ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰিটো এভইড কৰিব পাৰোঁ কোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি মেটেৰিয়েল ডেভেলপ এটা নভেল মেটেৰিয়েল ডেভেলপ কৰি তুমি মেমব্ৰেন এখন যদি ডিজাইন কৰি ডেভেলপ কৰি দিয়া আপ টু এপ্লিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে ডেট উইল বি ইয়'ৰ গ্ৰেট ছাকচেছ চ' এইকেইটাই হ'ল আমাৰ মেমব্ৰেন প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ষ্টেপ প্ৰথমতে মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে ডিজলিউশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই ডিজলিউশ্যন চলভেণ্টটো কাষ্টিং কৰিব লাগিব কাষ্টিং কৰি অৰ্গেনিক চলভেণ্টটো ইভাপৰেট কৰিব লাগিব দেন আমি কিছুমান কগুলেণ্ট চইচ কৰি ল'ব লাগে চিলেক্ট কৰিব লাগে কগুলেণ্ট পাথৰটো বনাই দিব লাগিব ৰাখি দিব লাগিব তাৰপিছত চলিড মেমব্ৰেনটো পাম এই চলিড মেমব্ৰেনটো কেৰেক্টাৰাইজ কৰিব লাগে নতুবা কেতিয়াবা কি হয় আজিকালি তোমালোকে শুনিছা চাগে কোটিংছ ইউজ কৰা হয় coatings research are now growing up okay so hey coatings or karone ami ketiaba kisuman special technique use koribo lage like interfacial polymerization ketiaba ki hoy deep coating ketiaba spray coating ebila koribo pare kintu best one is interfacial polymerization for this type of research so ebila kori ami bahut thin layer develop koribo paru he thin layer to bahut thin layer to बहुत effective হয় সেপারেশনৰ কাৰণে গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ মেমব্ৰেন প্ৰিপাৰেচন ষ্টেপ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনটো কৰিব পাৰা এইখিনিলে মই তোমালোকৰ নাযাওঁ তোমালোক যদি কেতিয়াবা আমাৰ ইনষ্টিটিউট ভিজিট কৰিবলৈ আহা তেতিয়া মই তোমালোকক কমপ্লিট সেটআপ দেখুৱাই দিব পাৰিম মোৰ নিজৰ ল্যাবৰেটৰীটো আছে গোটেই মেমব্ৰেন কেৰেক্টাৰাইজেশ্যনৰ সেটআপ আৰু আমাৰ এটা সেন্ট্ৰেল ফেসিলিটি আছে য'ত আমাৰ হেভি ইকুইপমেন্ট বিলাক আছে ধৰা স্কেনিং ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোস্কোপ X-ray photoelectron spectroscopy, transmission electron microscope, atomic force microscope. Ebilak mane surface characterization karone use kora hoy. Ebilak all facilities are here. If you visit our laboratory, then I can definitely give you company to see these facilities. Okay. So these are all types of characterization. Some my work I have given here. Some SEM, PEM, AFM. This is AFM structure. This is SEM structure. This is STEM structure. Just tomaloke sai lo eta knowledge hobo je STEM structure to enekwa hoy, AFM structure to enekwa hoy. I will not go for detail. Now. Membrane development part moi koi dilu etia now application part where we have applied our developed membrane for separation purposes so first one is racemic resolution that is very challenging work tumalkor ghorat jodi tumalkor deuta hote ketiaba suppose hypertensionor karone tablet loy painkiller use kore tumalke jodi bhalkoi paha gom paba প্ৰত্যেক মেডিসিন বিলাকৰ এটা সাইড এফেক্ট আছে সেই সাইড এফেক্টটো কি হয় এই মেডিসিন বিলাকে এস আৰু আৰ আইসোমাৰ দুটা কন্টেইন কৰে ৰেচিমিক হৈ থাকে সেই ৰেচিমিক বিলাকৰ এতিয়া সবা সেম মলিকুলাৰ ৱেট আৰএনএস হয় নহয় ষ্টেৰিঅকেমিষ্ট্ৰি ডিফাৰেন্ট বুলি গতিকে তোমাৰ যেতিয়া সাপোজ এটা ট্যাবলেট তুমি লৈছা আর এস আইসোমাৰটোৱে তোমাক এফেক্টিভ হয় তোমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডিজিজটোৰ কাৰণে আর আইসোমাৰটো কি হয় তোমাৰ বডিত সোমাই যায় কাৰণ হেতু ৰেচিমিক মিক্সাৰ হৈ থাকে মেডিসিনটো গতিকে তোমাৰ এস আইসোমাৰটো সেপাৰেট কৰিবলৈ হলে কিমান ভাল হ'ব নহয়নে বাৰু আমাৰ মেডিকেল সায়েন্সত আমি হেনে আমাৰ সাইড এফেক্টবোৰ হৈ থাকে মেডিসিনবোৰ ললে এতিয়া সেই বস্তুটো আমি এইচপিএলসিত কৰা হয় এইচপিএলসিত এনালাইসিস কৰা হয় কিন্তু কি হয় লাৰ্জ স্কেল সেপাৰেশনৰ কাৰণে আজিলৈকে কোনো ডিভাইস ওলোৱা নাই অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ মানুহে কি কৰে এচিমেট্ৰিক সিনথেসিস কৰিছে কিন্তু এচিমেট্ৰিক সিনথেসিসত লাৰ্জ স্কেলত হেতু এটা প্ৰবলেম হয় কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰে ক্ৰিষ্টেলাইজেশন টেকনিক ইউজ কৰে কোনোবা এটা আইসোমাৰ ক্ৰিষ্টেলাইজ কৰি দিয়ে কিন্তু কি হয় আমি এই কামটোকে আমি এটা চ্যালেঞ্জ হিচাপে লৈছিলো এটো আমি কিছুমান আইসোমাৰ ৰেচিমিক মিক্সাৰ লৈছিলো ড্ৰাগ লৈছিলো ৰেচিমিক ড্ৰাগ সেই ৰেচিমিক ড্ৰাগ বিলাকৰ আৰ আৰু এল আইসোমাৰ বিলাক সেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে এটা মেমব্ৰেন বনাইছিলো হেতুৱে হল এটো মেমব্ৰেন হেকাৰ মেমব্ৰেন ফৰ ৰেচিমিক ৰিজলিউশন
সাধাৰণতে কি কয় এমিনো এচিড বিলাক DRL আইসোমাৰ হৈ থাকে বা কিছুমান বিটা সাবস্টিটিউটেড আলফা এমিনো এচিডছ হয় যিবিলাক খুব দৰকাৰী মেডিসাইনৰ কাৰণে বা এটা আছে আৰু এটা আছে দিস ইজ কল প্ৰেগাবেলিন যেটো মানে এপিলেপসি পেশেন্টে লয় হেতুত কি হয় এস আইসোমাৰটো এফেক্টটো নাথাকে সাইড এফেক্ট হৈ থাকে সেই প্ৰেগাবেলিনটো সেপাৰেট কৰিব পাৰি এস আৰু আৰ আইসোমাৰ সেই আইসোমেৰিক সেপাৰেশনৰ কাৰণে এই বস্তুটো এই মেমব্ৰেনটো ডেভেলপ কৰা হৈছিল এটো মোৰ এজন ষ্টুডেন্টে PhD কৰিছিল এই বস্তুটো আমি পেটেন্টটো কৰিছো বাৰু আমি যথেষ্ট এনকাৰেজ আমি পাইছো CSIR পৰা বা অন্য ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এটো কমপ্লিট মোৰ গাইডেন্সত হৈছিল কামটো এতিয়া এটো এটা মেমব্ৰেন গতিকে এটো আমাৰ ল্যাবৰেটৰীৰ কাৰণে এটা গুড এডিশন গুড ওয়ার্ক সো এই মই প্ৰেগাবেলিনৰ কথা যে এই মাত্ৰ কৈছিলো এই প্ৰেগাবেলিনটো আমি সেপাৰেট কৰিছিলো মেমব্ৰেন দি প্ৰেগাবেলিনৰ যেটো R আৰু R আইসোমাৰ হে দুটা সেপাৰেট কৰিছিলো কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমি এই D আৰু L আইসোমাৰ এমিনো এচিডৰ এগিটাও সেপাৰেট কৰিছিলো মই ডিটেইলছত নকওঁ জাস্ট তোমালোকক এটা ওয়ার্কটোৰ এটা আইডিয়া দিছো দেই গতিকে হেতু এটো একদম রিসেন্ট ওয়ার্ক we have applied for patent এটো সোয়া করোনা ভাইরাস যেতিয়া স্টার্ট হইছে তেতিয়া মানে আমালে एक्चुअली ট্রেনিং আহিছিল যে করোনাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে ডিভাইস ডেভেলপ কৰিব লাগে তাইছত মই ভাবিলো যে মই কিবা এটা কৰিব যদি লাগে তেতিয়ালে চাওচোন এই আমি যে খাই থাকো এবিলাক হার্বেল এক্সট্ৰাক্ট বিলাক এবিলাক চোন আমি সাপোজ তুলসী এইবিলাক জিঞ্জাৰ এবিলাকে তো এন্টিভাইরাল কাম কৰে হয় না মই ভাবিছো যদি মাছটোত এটা এন্টিভাইরাল তেনেকে লগাই দিব পাৰি তেতিয়া তো বহুত ভাল কথা হয় people are doing this কিন্তু কথা হৈছে কি তোমাৰ সেইটো যদি মই দি দিও তেতিয়া হলে তোমাৰ ভাইরাস কিটা মৰিব কিন্তু এটা কথা না ভাইরাসটো তো যদি হেতুৰ এফেক্টিভটো কমি যায় তেতিয়া হলে তো ভাইরাসটো ভিতৰলে সোমাই যাব মানুহে কি কৰিছে কটনত দিছে কেনেবাকে কটনত এই বিলাক স্প্ৰে কৰি দিছে স্প্ৰে কোটিং কৰিছে বা ডিপ কোটিং কৰিছে সেই এক্সট্ৰাক্ট হাৰ্বেল এক্সট্ৰাক্ট বিলাক কিন্তু মোৰ মনত আহিলে কি মই দেখোন এটা মেমব্ৰেন ডেভেলপ কৰিব পাৰো এই মাস্কটো কাৰণে মই যদি অলপ কিন্তু মেমব্ৰেনটো চেলেঞ্জটো কি এয়াৰ পাৰ্মিয়াবিলিটি থাকিব লাগিব হয় না এয়াৰ পাৰ্মিয়াবিলিটি থাকিব কাৰণ মানুহে পিন্ধিলে উশাহ ল'ব পাৰিব লাগিব আৰু তোমাৰ মেমব্ৰেনটোৱে কি কৰিব লাগিব কৰোনা ভাইৰাছৰ পাৰ্টিকুলটো বহুত সৰু 2 মাইক্ৰন গতিকে তাত কি হ'ব মোৰ পোৰ সাইজটো কিন্তু বহুত সৰু হ'ব লাগিব কোন পাইছানে পইণ্টটো গতিকে সৰু হ'ব লাগিব সেইকাৰণে কি কৰিলো আমাৰ এই কামটো মোৰ নভেলটিটো কি হ'ল মই অনলি নভেলটিজ অন we have played a lot for managing the pore size of the membrane so pore size to মানে এনেকুৱাকে মেনেজ কৰি আমি যেটো N95 মাস্কৰ যেটো pore size থাকে তাতকৈ সৰু কমলে আনিবলৈ কমলে আনিব পাৰিলো আৰু সেম টাইম মই আগতে কৈ আহিছো তো ইন্টাৰফেসিয়াল পলিমাৰাইজেশন কৰাৰ কথা হাৰ্বেল এক্সট্ৰাক্ট বোৰ দি পেলাই আমি এন্টিভাইৰাল প্ৰপাৰ্টি চালো ঠিকই আছে কিন্তু হেতুৰ লাইফটো বহুত কম হয় মাছটো যদি 2-3 বাৰ ধুই ওয়াশ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে সেই হাৰ্বেল এক্সট্ৰাক্টটো নাইকিয়া হৈ যায় মানে এন্টিভাইৰাল প্ৰপাৰ্টিটো কমি যায় সেই কাৰণে কি কৰিলো মই ভাবিলো কি মই যদি এটা ইন্টাৰফেসিয়াল পলিমাৰাইজেশন কৰি এনেকুৱা যদি হাৰ্বেল এক্সট্ৰাক্টত থকা কম্পাউণ্ড এটা যদি মেমব্ৰেনটোত ভৰাই দিব পাৰি তেতিয়া হলেতো হেতু বহুত ভাল কথা হ'ব তেতিয়া আমি মেমব্ৰেনটো বনালো পোৰ সাইজৰ লগত প্লে কৰি পোৰ সাইজ একদম মানে যেটো ৰিকোয়াৰ্ড পোৰ সাইজ হেতু ৰেঞ্জলে অনা হল তাৰ পিছত কি কৰিলো ইন্টাৰফেসিয়াল পলিমাৰাইজেশন কৰি তাত এটা তোমাৰ কম্পাউণ্ড ভৰাই দিলো সেই কম্পাউণ্ডটো যেটো মানে এন্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এন্টিভাইৰাল প্ৰপাৰ্টি দুইটা আছে
গতিকে এই তাৰপিছত আমি টেষ্ট কৰিলোঁ সেইটো সঁচাকৈ 3 লেয়াৰ্ড মাস্কটোৱে যিটো এফিচিয়েঞ্চি দেখাইছিলে কৰোণা ভাইৰাছ ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে হাৰ্বেল এক্সট্ৰেক্ট দি সেইটোতকৈ মানে বেছি ভাল প্ৰপাৰ্টি দেখুৱালে গতিকে আমি কি কৰিলোঁ উই হেভ ফাইল এ পেটেণ্ট অন ইট এইটো পেটেণ্টটো ফাইল কৰা হৈছে পেটেণ্টটো এতিয়াও গ্ৰাণ্ট হোৱা নাই কিন্তু কামটো আমি কৰিলোঁ সেইটোৱে মানে আমাৰ ছেটিছফেকশ্যন পলিমাৰিক ফিল্মত কোটিং কৰি আমি এণ্টি মাইক্ৰ'বায়েল এক্টিভিটি থকা এটা মাস্ক সেইটো ডেভেলপ কৰা হ'ল সেইটো আমি পেটেণ্ট ফাইল কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট তাৰপিছত এই চবেই তোমালোকে জানাই ডাই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আছে আমাৰ শুৱালকুছিত যিটো ডাই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেইবিলাকত ডাই ৰিমুভেল ডাই ৱেষ্ট ৱাটাৰ শুৱালকুছিৰ যিবিলাক আমাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে সেইবিলাকে কি কৰে তেওঁলোকে যিটো ৱেষ্ট ৱাটাৰ সেইটো পঠাই এৰি দিয়ে মানে এনভাইৰনমেণ্টত এৰি দিয়ে তাৰ এফেক্টটো বহুত বেছি হয় কাৰণ তেওঁলোকে চিনথেটিক ডাই ইউজ কৰে সেইবিলাক সেই ৱেষ্ট ৱাটাৰৰ কাম কৰিছিলোঁ ৱেষ্ট ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাম কৰিবলৈ আমি বেলেগ মেমব্ৰেন ডেভেলপ কৰিছিলোঁ ফৰ এক্টিভেটেড কাৰ্বন বেছ মেমব্ৰেন ফাংচনেলাইজ এক্টিভেটেড কাৰ্বন বেছ মেমব্ৰেন এইবিলাক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ৰিডিউচ গ্ৰাফিন অক্সাইড মেমব্ৰেন এইবিলাক বেলেগ মেমব্ৰেন ডেভেলপ কৰিছিলোঁ আচ্ছা এইটো চোৱাচোন এই পিকচাৰটো তোমালোকে এই পিকচাৰটো হৈছে কণ্টেক্ট এংগুল মানে এই কণ্টেক্ট এংগুলটো টেষ্ট কৰি আমি এখন মেমব্ৰেন হাইড্ৰফোবিচিটি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ হাইড্ৰফোবিক মেমব্ৰেনবিলাকে কি হয় হাইড্ৰফোবিক মেমব্ৰেনবিলাক হ'ল ৱাটাৰ হিটাৰ ৱাটাৰটো মানে সি এবজৰ্ব নকৰে কিন্তু হাইড্ৰফিলিক মেমব্ৰেনে ৱাটাৰ এবজৰ্ব কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল হাইড্ৰফিলিক মেমব্ৰেন এটা যদি ডেভেলপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মেমব্ৰেনটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ফৰ ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন ভাল হয় এতিয়া হাইড্ৰফিলিচিটি আৰু হাইড্ৰফোবিচিটি যদি টেষ্ট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মেমব্ৰেনটোৰ আমি কণ্টেক্ট এংগুল চাব লাগিব কণ্টেক্ট এংগুলটোৰ যদি কণ্টেক্ট এংগুল ভেলুটো 90 বা 80তকৈ কম হয় সেইটো হাইড্ৰফিলিক মেমব্ৰেন বুলি কোৱা হয় এবভ 90 or 80 that is called hydrophobic membrane ঠিক আছে যদি মেমব্ৰেনটোৰ কণ্টেক্ট এংগুল লেছ দেন 80 হয় তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰফিলিক হ'ব আচ্ছা সেই হাইড্ৰফিলিচিটিটো যিমানে বেছি হয় মানে কণ্টেক্ট এংগুলটো যিমানে সৰু হয় সিমানে তাৰ হাইড্ৰফিলিচিটি কেৰেক্টাৰটো বাঢ়ি যায় আৰু সেই মেমব্ৰেনখন কি হয় most suitable হয় ফৰ water treatment গতিকে এইটো কণ্টেক্ট এংগুল মেজাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই মেমব্ৰেনবিলাকৰ কণ্টেক্ট এংগুলটো যিমানে কমে তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কিন্তু বাঢ়ি গৈ থাকে মানে ভাল পাৰফৰ্ম কৰে মেমব্ৰেনবিলাকে সেইকাৰণে কি হয় এতিয়া এটা মেমব্ৰেন ৰিচাৰ্চৰ এটা চেলেঞ্জিং পাৰ্ট হৈছে কেনেকৈ মেমব্ৰেনখনৰ কণ্টেক্ট এংগুলটো কমাব পাৰি কণ্টেক্ট এংগুল কমা মিনছ হাইড্ৰফিলিচিটি কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি গতিকে হাইড্ৰফিলিচিটি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ হ'লে মেমব্ৰেনখনত কিছুমান নভেল মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিব লাগিব ফাংচনেলাইজ কৰিব লাগিব মেটেৰিয়েলবিলাকৰ বা তোমাৰ তেনেকুৱাকৈ হাইড্ৰফিলিচিটিবোৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি সেইটো গতিকে তোমাৰ যদি হাইড্ৰফিলিক মেমব্ৰেন হয় সেই মেমব্ৰেনখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হয় সেইকাৰণে ৰিচেণ্টলি কি হ'ল যদি মেমব্ৰেন ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ হ'লে মেমব্ৰেনৰ ফাৰ্ষ্ট ফ'কাছ পইণ্ট হ'ব লাগিব টু ইনক্ৰিজ দ্য হাইড্ৰফিলিচিটি অফ এ মেমব্ৰেন এতিয়া টু ইনক্ৰিজ দ্য হাইড্ৰফিলিচিটি অফ এ মেমব্ৰেন আমি কি কৰিব লাগিব আমি কেতিয়া কি কৰিম যেতিয়া নভেল পলিমাৰ আমি এড কৰিম ফাংচনেলাইজ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিম তেতিয়াহ'লে এইখনৰ হাইড্ৰফিলিচিটি বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া মেমব্ৰেনখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব গতিকে আমি সেই হাইড্ৰফিলিচিটি ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ মেটেৰিয়েল নৰ্থ ইষ্ট মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিলোঁ এইবিলাক হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ক্লে ইউজ কৰিছোঁ sometimes cyanic liquid we have used sometimes some other membranes we have used এইটো membrane হ'ল this is for separation of biomolecules these biomolecules are from green tea polyphenols তোমালোকে জানা গ্ৰীণ টিত কেইবাটাও বহুত পলিফিনল আছে তাত বহুত মলিকুলাৰ ৱেটবিলাক একদম ক্লোজাৰ টু ইচ আদাৰ গতিকে সেপাৰেশ্যন ইজ ভেৰি টাফ
Even in column chromatography, organic researchers, they have tried but not succeeded. So epigallocatechin, galette, these are the catechins, and these are the caffeine, these are the catechins, T catechins. So, but membrane chemistry works to separate these T catechins with close molecular weight. So we have used some northeast available resources, natural resources, to design and develop the membrane. So this work is under one PhD program. আচ্ছা, এইটো এটা আমাৰ এচিভমেন্ট আছিলে। এইটো কি হয়, তোমালোকেতো ৱেষ্ট ৱাটাৰৰ নাম শুনিয়ে গম পাই আছা। ৱেষ্ট পেট্ৰকেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তোমালোকে যদি কেতিয়াবা আছাম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেড নামৰূপ গৈছা, তাত দেখিবা তাত এটা বিগ মিথানল প্লান্ট আছে। নাও দে হেভ কনষ্ট্ৰাক্টেড ওৱান মিথানল প্লান্ট অফ 500 TPD tons per day capacity. So they have exported their methanol product, but they have wastewater problem. So we have used we used our membranes to separate this methanol from wastewater. So recovery of methanol from wastewater, those we have succeeded in that work. That and মই তোমালোকক share কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছো যে we have transferred that membrane to one USA based company, that is DAC America. They have acetic acid plant. They have to separate some acetic acid from their wastewater. So we have transferred this product to USA based company. That is another success of our group. Then we have worked on gas separation also. This work is completely done by Pansali Bharali, Dr. Pansali Bharali, right? So she can explain better than me. তাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা PhD পালে। তাই কমপ্লিট গেছ ছেপাৰেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে। এইটো ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিছিলে, এইটো ৰিয়েকশ্যন ইউজ কৰি তাই কিছুমান গেছ ছেপাৰেশ্যন মেমব্ৰেন বনাই অনলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ পাৰ্মিয়েট হ'ব পৰাকৈ তাই মেমব্ৰেনটো ডিজাইন আৰু ডেভেলপ কৰিছিলে। তাইও বহুত ভাল কাম কৰি এইটো ওলাই গৈছে। গতিকে এইটো কমপ্লিট credit goes to Pansali Bharali. Then some oil recovery work also we have done using our membranes. That is, you see, they in petroleum industries they have dumped large number, huge volume of sludge, tank bottom sludge. They call it tank bottom sludge, which contains more than 30% oil. So we have collected their samples from refineries and we recovered the oil. And this is the oil part. That is another. This is not membrane technology. Okay, as I told you that we have been working on separation science. So this is completely integrated process for recovering oil content from their solid waste of the refineries. So we have succeeded it. This is transferred to Numaligarh Refinery Limited. So extraction of biomolecules, these are complete dye separation works also using membranes we have done. So computational chemistry is related to membrane chemistry. Somehow we have entered in this area also. So all these are our membrane device. You see, membranes are like this. This membrane we have prepared in our laboratory. This is our big membrane making machine. This is called sheet membrane making machine, and this is also fiber making machine. But this in band scale তোমালোকে membrane খিনি সৰু membrane use কৰিব পাৰা, কিন্তু large scale সৰু membrane use কৰিব নোৱাৰিবা। গতিকে মই আগতেই কৈছো, যেনেকৈ আমি কলম ক্ৰমেটোগ্ৰাফি কৰিলে এটা কলম বনাওঁ, তেনেকৈ membrane device prepare কৰিব পাৰি। এইবিলাক হ'ল আমাৰ membrane device। আমি বেলেগ স্পেচিফিকেশ্যনৰ membrane বনাই এইবিলাক large scale কাৰণে
আমি লাৰ্জ স্কেল অপাৰেশ্যনত লগাইছোঁ এইবিলাক কোৱা হয় হলো ফাইবাৰ this membrane is called hollow fiber membranes. This is called flat sheet membranes. This is like paper, A4 size paper, and this is like your আমাৰ সূতাটো দেখিছা, that is সূতা টাইপৰ, but it has a hole. So these are, see, if you are planning to come to my laboratory, I can show you this facility as well as for how to make these hollow fiber membranes or flat sheet membranes. You please visit our laboratory, then I will show you everything. These all are from our laboratory. So this is membrane based technology we have developed. And this is one from plant species. We have separate one molecule, single molecule, oxyresveratrol, that is very useful for treatment of the patient of Alzheimer patient. This is this molecule. Molecule is very effective for Alzheimer patient. And this is this complete molecule. Actually, you see, this is crude product from plant extract, and this is crude extract, but we have separated this compound, oxyresveratrol, from the crude extract using our membranes. So again, this is dye separation technique. This is also from crude extract. We have separated the dye molecules using our developed membrane. So anyway, these are ongoing projects. Now also some project fellows are available, because these last two projects I have received recently. I have received the approval letter, so it will come to advertisement for project fellow. If any MSc candidates are there, you may apply, but you please give me a call, or you please send your biodata to me. Then suppose before sitting in interview, I can see your CV. So now ইমান বিলাক যে ৰিসাৰ্চৰ কথা কলো, সেইবিলাক কৰিবলৈতো এতিয়া তোমাক ফান্ড এটা লাগিব নহয় জানো? ফান্ডটো নহলে ক'পা কৰিবা? তোমালোকে জানা কিছুমান ইয়াতে নিষ্টত প্ৰজেক্ট আহে, কিছুমান প্ৰজেক্ট লিডিং PhD থাকে, সেইবিলাকত PhD হৈ যায়। কিন্তু কিছুমান প্ৰজেক্ট লিডিং PhD নহয়, তেতিয়া কি হয়, PhD নহয় প্ৰজেক্টটোত কাম কৰিলে। সেই কথাটো তোমালোকে যদি নিষ্টলে আহি কেনেবাকে ইন্টাৰভিউ দিয়া, তেতিয়া সেই কথাটো কিন্তু সুধি ল'বা, whether the project is leading PhD or not. কিন্তু যদি জয়েন কৰাৰ পিছত গম পোৱা যে প্ৰজেক্টটোত PhD নহয়, তেতিয়া তোমাৰ PhD টো নহব। সেইকাৰণে কি হ'ব সেই কথাটো আগতে সুধি ল'বা। এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট। আৰু এইটো নাভাবিবা যে তোমাক PhD এটা কৰিবৰ কাৰণে ফেলোশ্বিপ এটা লাগিব, JRF হ'ব লাগিব, নেট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। তুমি যদি এটা স্পন্সৰ্ড প্ৰজেক্টত সোমোৱা, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰজেক্টটোত সোমাই তুমি PhDও কৰিব পাৰা। যদি তুমি যিজন চাইণ্টিষ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবা, তেখেতে যদি তোমাক এটা প্ৰজেক্ট লিডিং যদি ৱৰ্ক দিয়ে। কিন্তু যদি তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট নোপোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ফেলোশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। কিছুমান ফেলোশ্বিপ এভেইলেবল, বুজিছা? তোমালোকে মাত্ৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাবলৈ যত্ন কৰিবা। কিছুমানে হয়তো নাজানা, কেতিয়াবা কি হয়, এইটো কিন্তু কেইটামান ফেলোশ্বিপৰ কথা মই তোমালোকক সেইকাৰণে কৈ দিছো, কাৰণ ফাণ্ডটো মেইন। তুমিতো ফাণ্ড নোপোৱাকে বা এটা ফেলোশ্বিপ এটা নোপোৱাকে তুমি PhD কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ PhD it may take 5 years also. So কেইটামান ফেলোশ্বিপ এভেইলেবল ফেলোশ্বিপ আছে মোৰ হাতত, ইনফৰমেশ্যন মই তোমালোকক সেইটো কৈ দিছো। এইটো চোৱা, এইটো ফৰ ওমেন অনলি, ফৰ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট অনলি, Indo-US ফেলোশ্বিপ ফৰ ওমেন ইন STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine, for all disciplines. You can apply this one for your research career. তোমালোকে চাবা ওমেন ইন STEM, এইটো ক্লিক কৰি ল'ব পাৰা দেই, ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰিবা, তেতিয়া তাত ডিটেইলছ পাবা। মই জাষ্ট ইনফৰমেশ্যনটো দিছো। PhD ফেলোশ্বিপ, তাৰপিছত এইকেইটা চোৱা,
তোমালোকে DST ৱেবছাইটত যদি যোৱা তেতিয়া এটো পাবা এটা ওমেন সাইন্টিষ্ট স্কিম WOSA আছে WOSB আছে দেখিছা এই দুটা এটা PhD স্কিমৰ ফেলোশ্বিপ আৰু এটা এতিয়া যদি কোনোবা PhD হোল্ডাৰ হৈ 2 ইয়াৰ্স যদি কেৰিয়াৰ ব্ৰেক হৈছে তেতিয়া হলে তেওঁ আফটাৰ PhD এই স্কিমটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সেলাৰি ভাল গতিকে ধুনিয়াকে তোমালোকে এপ্লাই কৰি এটা ভাল প্ৰজেক্ট নিজে লিখিব লাগিব সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এই দুটা সোৱা PhD ফেলোশ্বিপ মৌলানা আজাদ নেশনাল স্কলাৰশ্বিপ স্কিম দিস ইজ ফৰ girl and boys both but for minority students okay and this is Rajiv Gandhi National Scholarship Scheme this is national scholarship scheme and to encourage girl boys who belong to the non-creamier category but this women fellowship women scientist scheme fellowship that is open for all and no other related conditions are there only for after PhD only the candidate has to 2-year breaks for their career amne tumi PhD korar pasot 2 year bole mor career break hoise etia apply koribo pariba but for PhD fellow for doing PhD this fellowship is suitable women WOSA you can carry on your PhD under this fellowship also তাৰ পিছত আৰু এটা আছে এটো সোৱা ইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন এটো তোমালোকে ফুলব্ৰাইট ফেলোশ্বিপ এপ্লাই কৰিব পাৰা এটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও কৰিব পাৰা US ত বা অন্য ষ্টাডি ইন দা US অৰ ফুলব্ৰাইট ফেলোশ্বিপ এটো কিন্তু তোমালোকৰ US গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেলোশ্বিপ গতিকে তুমি ষ্টাডি ইন ইণ্ডিয়াটো ষ্টাডি কৰিব পাৰা গতিকে এটো ৱেবছাইটত চাবা চাই পেলাই তোমালোকে ইয়াৰ ইনফৰমেশনটো ভালকৈ জানিলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰা বুজি পালা আৰু these are my collaborators from Czech Republic USA Nagaland University Waterloo University also then Lavberg University from UK Dibrugarh University I always acknowledge this funding agency CSIR DST Department of Science and Technology Department of Biotechnology Ministry of Environment and Forest NRL also we have received grant from NRL it is 1.30 crore grant from NRL this year and Department of Chemical and Petrochemicals 5 crore grant we have received from this Department of Chemicals and Petrochemicals so these are so I acknowledge this sponsoring agency and my all students fellowship right now I have a lot of students so what is truth I always believe it have faith in yourself and be persistent if you have dreams and goals of being a part of scientific knowledge and discovery you must be bold be independent be passionate and be strong always I always do this ma'am please back the slide take a screenshot this one no ma'am USA okay yeah this one yes ma'am okay click on it click it no problem not only these other fellowships also okay this one also and this one also okay can I move yes ma'am so I always believe it so I think you also you should so this is my research group I have a lot of students now already these PhD holders are there here is my alumni she is my alumni Dr. Panchali Borali Panchali are you online yes ma'am okay good then this you see I am from chemistry background but these two scientists
Partha Majumdar and Ravi Kumar Lingam. They are chemical engineer, but they are doing PhD under my supervision. All are from chemistry background people. Recently they have joined. I think Panchali, she does not know. Yeah. These are my, and all of my work, they are very talented students, and they not only research, they know everything. That I can rely them. So this is my overall group. And then, thank you. This is my junior colleague. He is my junior colleague. Okay. So thank you. Thank you all. Thank you, Sonali. Thank you, Sonali, for your valuable deliberation. She gives a lot of information to us. I hope our students must be benefited and they are motivated to do research work in different fields. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বপ্নালী বাইদেৱে ৰিচাৰ্চৰ বিভিন্ন লাইন ক'লে, তাতে তোমালোকে দেখিছা যে মেমব্ৰেইনৰ কথা ক'লে বা বিভিন্ন ধৰণৰ লাইনৰ কথা কৈছে, ক্ৰমটোগ্ৰাফিৰ কথা কৈছে, ফেজ ডায়েগ্ৰামৰ কথা কৈছে। ডেট মিনছ তোমালোকে এটা চাগে গম পাইছা যে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো কিন্তু ৰিচাৰ্চৰ BSc-টোতে সোমাই আছে। আমি যদি BSc-টো ভালদৰে নকৰোঁ, কিন্তু আমি ওপৰত গৈ ইমান উন্নতি কৰিব নোৱাৰিম বা আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। চ' ইট ইজ BSc পঢ়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে ইট ইজ তাৰমানে হাই টাইম তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰিটো শিকা, বুজা, পঢ়া। গতিকে মই আশা কৰিম যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট মটিভেটেড হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন RIRতেই ধৰা বা অন্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাকেই ধৰা কোনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হৈ আছে তোমালোকে গম পাইছা। ইভেন মেমব্ৰেইনৰ কথা কওঁতে মই ভাবিছোঁ যে আমি সাধাৰণ দেখি আহিছোঁ যে একদম সৰুতে কলহত পানী পিউৰিফাই কৰিছিলে, তাৰপিছত ফিল্টাৰ আহিলে, তাৰপিছত একুৱাগাৰ্ড আহিলে, এতিয়া ৰিভাৰ্ছ অসমচিছৰ ফিল্টাৰ আহিছে। তাৰমানে একদম চোৱাচোন, সাধাৰণ ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণ মেমব্ৰেইন এটা কিমান অসাধাৰণ হৈ গৈছে, যে টেকন'লজি ইমান ডেভেলপ হৈ গৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আহিছোঁ। আৰু তোমালোকে বহুত কৰিব লাগিব। মই আশা কৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা মাছ মোৰ বেনিফিটেড ফ্ৰম দিছ লেকচাৰ। এণ্ড আৰু যদি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা সুধিব লগা আছে মেমক, সোধা তোমালোকে। আৰু মই আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে বাইদেৱে যিখিনি কথা ক'লে, মই বাইদেউক নিজেই দেখিছোঁ যে হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড চিনচিয়াৰিটি। এক ছাকচেছৰ মূল হেৰিয়ে হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড চিনচিয়াৰিটি। আৰু তোমালোকৰ এটা কথা যে ইগ' থাকিব নালাগিব। বাইদেউক মই যেতিয়াই ফোন কৰোঁ, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফোনটো ৰিচিভ কৰে আৰু প্ৰায় 7টা 7:30 ফোন কৰোঁ, বাইদেউ মই লেবৰেটৰীতে আছোঁ। তেওঁ চোৱাচোন, তেওঁৰ মিষ্টাৰ গুৱাহাটীত থাকে, ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, কিন্তু তেওঁ এটা পজিশ্যন পাই ৰৈ যোৱা নাই। কিয় উন্নতি কৰি গৈ আছে? যে তেওঁ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছে, চিনচিয়াৰলি কৰিছে। সেই গুণখিনি আছে কাৰণেহে স্বপ্নালী মেম ইমান আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি উই ফিল প্ৰাউড ফৰ হাৰ এচিভমেণ্ট। থেংক ইউ স্বপ্নালী এগেইন। এতিয়া কিবা যদি প্ৰশ্ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা এলুমিনিয়ে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। হেল্ল', ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি তোমালোকৰ? এনি কুৱেশ্যন? সোধা তোমালোকে। আচলতে সিহঁতৰ ইমান দেৰি, সিহঁতি মানে টাইমটোৰ কথা গম নাপায়। 1 ঘণ্টা ক্লাছত 2 ঘণ্টা ক্লাছ কৰাৰ পাছত থাৰ্ড ক্লাছটো কণ্টিনিউৱাছ কৰিবলৈ অলপ গেপ লাগে, গম পাইছা? গতিকে সিহঁতি যে 6টাৰ পৰা প্ৰায় 8টা বাজিবৰ হ'ল, সিহঁতি চাগে ঘড়ী চাই আছে। মোৰো লেকচাৰটো মই জানিছো বহুত দীঘল হ'ব। হৈছে কি, মই মানে তেওঁলোকক মোৰ কামখিনিৰ আভাসটো দি দিওঁ, তেতিয়া এটলিষ্ট বুজি পাব কেনেকুৱা এটা লেভেলত মানে কাম হৈছে। আৰু মই সেইটোৱে কওঁ যে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটোৱেই, বাহনা কলেজখনেই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে তেওঁলোকে মানে মনটোত এইটো ভাবক যে বাহনা কলেজৰ পৰা আহি মই এইখিনি কাম কৰিব পাৰিম। হয় নহয়? কাৰণ মোৰ এটা মই আচলতে
ময়ো ভাবিছিলো যেতিয়া ধৰক এনেকুৱা কথা মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি কাৰণে কৰিছো মই যেতিয়া বাহানা কলেজত পঢ়ি মই যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিলো তেতিয়া দেখিছিলো বাহানা কলেজৰ পৰা অকল মই গৈছিলো আৰু সায়েন্স কলেজৰ পৰা 6 জন ষ্টুডেন্ট গৈছিলে মানে এমএসসি এডমিশন তেতিয়া তাহাঁতৰ গ্ৰুপটো দেখি মোৰ অকনমান মানে ইনফিউৰিটি কমপ্লেক্স এটা আহিছিলে কিন্তু মই প্ৰাউড ফিল কৰো মই নাপায়ো ক'ব বাৰু মই হেতু মই আসলতে মোৰ ইগো নহয় বা মই অহংকাৰ কৰা নাই মই কৈছো যে মই এটা ভাল পজিশনতে আছো সেইটো মানে মই তেতিয়া ভাবো যে এটো কথা নহয় এটো কেনেকে বুলি নহয় আমাৰ বাহানা কলেজত বহুত ভাল এডুকেশন হয় আৰু বাহানা কলেজত আৰু এডুকেশন বুলি ক'লে আপোনাৰ টিচাৰে শিকোৱাটো নুবুজায় কলেজখনৰ এনভায়ৰনমেন্টটো বহুত ভাল লাগে মানে সেই যেনেকে ঘৰত পঢ়িবলৈ এটা ভাল এনভায়ৰনমেন্ট লাগে কলেজখনতো এটা ভাল এনভায়ৰনমেন্ট লাগে সেইখিনি বস্তু মানে পাইছিলো আৰু ৰেসপেক্ট কাক কেনেকে কৰিব লাগে কাক কয় মানে ডেফিনেশনটো কি ৰেসপেক্টৰ ডেফিনেশনটো কি সেই বস্তুবিলাক জানিছিলো সেই কাৰণে এতিয়াও মানে মোৰ সঁচাই কৈছো মই যি কোনো টিচাৰক মই দেখিলে মোৰ মানে ভাল মোৰটো দৌখাই যায় মানে এনেকুৱা কথা গতিকে সেই বস্তুবিলাক কিন্তু খুব দৰকাৰী কথা তুমি ভাল পজিশন এটাত থাকিলে কিন্তু বা ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিলে মানুহ সাকসেসফুল নহয় মানুহৰ লাইফত সাকসেস হোৱা আৰু বহুত ফেক্টৰ থাকে সেই ফেক্টৰ বিলাক মানে এই এডুকেশন লাইফটোতে আহি যায় এই ফেক্টৰ বিলাক সেইবিলাক কথা হয়তো আজি ষ্টুডেন্টে নুবুজিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়সবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া সেই কথাবিলাক বুজি পাই যাব Thank you again, Sapnali. Now I request Ms. Prantika Bhattacharjee, Assistant Professor of our department, to propose today's vote of thanks. Now, Prantika. Before that, can I request? মই এটা অনুৰোধ কৰিম মই দীপ্তি বাইদেউক দেখা পাইছিলো বাইদেউ প্লিজ ভিডিঅ'টো অন কৰি দিয়ক আৰু প্ৰীতি বাইদেউ বহুত ভাল লাগিছে দেখি আৰু মই প্ৰীতি বাইদেউক দেখা পাইছিলো আহমেদ পাৰ তোমাক মানে এটা গপ চাইছো ইমান ভালকে ক'লা আজি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এটা থ্যাঙ্কস দিব বিচাৰিছো মানে মোৰ এটা কথা আজি মনত পৰিছে তুমি যেতিয়া হাই সেকেন্ডাৰী আছিলা তেতিয়া মানে তেতিয়াতো বহুত ষ্টুডেন্ট আছিলে হাই সেকেন্ডাৰী তুমি পঢ়ি থাকোতে আজিকালিয়ে কমি গ'ল সেই তেতিয়া মানে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মানে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাত মই ইন্টাৰনেল আছিলো জেবি কলেজৰ পৰা ইন্টাৰনেল আহিছে এক্সটাৰ্নেল এজন আহিছে মই একো কোৱা নাই তোমাৰ কথা মই কোনো ভাল কোনো বেয়া একো কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ নিজে সবৰে এইটো ভাই লৈ তোমাক বাছি উলিয়ালে বুঝা ইমানখিনি ষ্টুডেন্টৰ মাজত তেওঁ নিজে বাছি উলিয়াইছে তোমাক মোক কৈছে যে এই ছোৱালীজনী ভাল মানুহজনৰ মানে এইটো ইমান সঠিক ইমান বড় মই একো নোপাকে যে তেওঁ বাছি উলিয়ালে তোমাক মানে সেইখিনি ভিতৰত মই এই কথাটো এতিয়া মনত আছে আৰু আজি তুমি যিখিনি কথা ক'লা আমাৰ ষ্টুডেন্টখিনি বহুত মানে কামত আহিব তাহাঁতি যদি সিনচিয়াৰলি সঁচাকে লয় তেতিয়া সিহঁতে বহুত উপকৃত হ'ব বহুত ধন্যবাদ তোমাক দেই আৰু হেয়া পৰিণীতা বাইদেউ নতুন সোমাইছে আমি গৈ পৰিণীতা বাইদেউ ৰংদৈ মামাকৰ ঘৰত থাকে আমি গৈ মেকানিজম শিকো গৈছে মনত আছে স্বপ্নালী মোৰ আইতা ৰৈ থাকে এইবিলাক দিন মানে বিৰাট মিছ কৰো লাগে এইবিলাক লাগে সঁচাকৈ আজিকালি ষ্টুডেন্টবোৰ তেনেকুৱা হয়নে না আজিকালি সিহঁতি মই নাভাবো যে মই দুই ধৰণে ভাবিব পাৰো যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হয় সবেই জানে আজিকালি টেকনলজি ডেভেলপ হৈছে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে হয়তো সিহঁতি একো নাজানে আগবাঢ়ি নাহে গতিকে কোনটোৰ ভিতৰত আছে মই নিজেই এতিয়াও কিন্তু মানে আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা নাই সিহঁতি সব জানে নে একো নাজানি নাই গতিকে মোৰ কাৰণে এইটো এটা সাঁথৰ আজিকালি ষ্টুডেন্ট বিলাক বাৰু বহুত ইন্টেলিজেন্ট হয় সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু মই এটা বস্তু ষ্টুডেন্টৰ দেখো ষ্টুডেন্ট বিলাকে মেক্সিমাম ষ্টুডেন্ট আজিকালি মিক্স আপ কৰিব নিবিচাৰে মিক্স আপ কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু সেই মিক্স আপ কৰিব পাৰিব লাগে ষ্টুডেন্টে আজি 4-5 বছৰ আগলৈকে ডিপাৰ্টমেন্টত বহি থাকিব নোৱাৰো ইমান মেজৰ ষ্টুডেন্ট মোক গেদাৰিং কৰি ধৰে কেতিয়াবা মানে ভাবো যে অকমান দি ৰেষ্ট পোৱা হলে কিন্তু আজি 3 বছৰ মানৰ পৰা দেখিছো 3-4 বছৰ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে প্ৰান্তিকা
You proceed it, Prantika. Yes, ma'am. Good evening, everyone. It is an honor for me to deliver the vote of thanks for today's event. First of all, I would like to thank our resource person, Dr. Sapnali Hazarika ma'am, for taking time and interact with us today. Ma'am, your words have definitely inspired and encouraged our students. Thank you, ma'am. I am extremely humble and grateful to our esteemed retired faculty members of the department, Mrs. Priti Bordoloi Baido, Dr. Omoras Ahmed sir, Dr. Dipti Goswami Baido, and Dr. Deepika Borua ma'am for your gracious presence and helping us to make this event a great success. I also express my heartfelt thanks to all the alumni members of our department for your presence and active participation. A special thanks to our head of the department, Dr. Porinita Bora ma'am, for organizing the event, and Dr. Champak Datta for smoothly handling the session. Also our student audience for their participation. Thank you. Thank you. Thank you all. Now we can conclude the meeting. You can leave them. Yeah. Thank you, Sapnali. Again. Thank you, Sapnali ma'am. Thank you. Thank you. Prantika, recording to off kori dia. Prantika, turn off the recording, please. Yes.